Let's begin, guys. Okay. So I hope you all are practiced, right? So today we'll continue further. Let's launch Eclipse. Let me close other tools. And close other tools, some other batches. Okay, float பார்த்துட்டோம் நேத்து ஓகேவா இன்டிஜர் ரிட்டர்ன் டைப் பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ரிங் பார்த்தாச்சு கரெக்டா இல்லையா ஸ்ட்ரிங்ல உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் கரெக்டா Let's wait to load. Okay. Let's begin. App underscore Java underscore 15. Let's click finish. Click no. I'll go there. So right click, new class, class A, package name P1. Correct? Okay. So control plus plus. So let's build one method. Public void test. Yesterday void method pathom. Okay, Valia. Open bracket, close bracket. S4, control space bar. So void method will not return anything. Correct, Alia? Plus main control space bar. So object creation A1 equal to new A open bracket, close bracket, semicolon. So let's call the method A1 dot test. Okay. Correct, Alia? Okay. So this is method closing. This is class closing. Correct, Alia? This main method closing. One more closing curly brace. Okay. Correct the name. Step number 1. Step number 1. Step number 2. Step number 3. So step number 4. Step number 5. Okay. Step number 6. Step number you controlling your then step number 7 end. So நமக்கு 100 output வரும். Then return type. So இதுல வந்து return keyword optional. What is that? Yesterday நம்ம பார்த்தது recap பண்றோம். Return keyword is optional. What's the purpose of return keyword? It will return to the control where it is fault. கரெக்டா இல்லையா? இது கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? இது பார்த்துட்டோம். கிளிக் பண்ணாலும் இதே அவுட்புட் தான். என்ன நடக்கும்? ஸ்டெப் மட்டும் இங்க போகாது. நேரா இந்த லைன் வந்தோடனே நேரா மறுபடியும் இங்க வந்துடும். கரெக்ட் தானே? ரைட் ரைட். இப்போ நம்ம இதை delete பண்றோம். நோ மோர். ஸோ இன்ட் பார்த்துட்டோம். float பார்த்துட்டோம். So we'll see double.
What is that? Double. Double. So நான் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும்? Control 1 press பண்ணா அதுவே சொல்லுமா? R return. So double. So 12.3. So float na பக்கத்துல F வரணும். Double na I don't want something. Point க்கு அப்புறம் நிறைய வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா டபுள். ஃப்ளோட்னா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 1 தென் பக்கத்துல ஒரு F வரும். ஓகேங்களா? தென் இப்போ இந்த வேல்யூ வாங்கணுமா? இந்த 12.355 வாங்கணுமா? ஸோ இங்கே வச்சுட்டு control 1 as a statement to new local variable. எஸ்டர்டே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் எக்ஸ் SYSO control space bar X. Flow சொல்லுங்க. Step number 1 main method. Step number 2 object creation. Step number 3 method calling. இங்க போய்டும். Step number 4 then 100 print ஆகும். அதுக்கப்புறம் return this value. This value as well as control will come to here. The value will be assigned here 12.355. Then the value will be printed here. Just close curly braces. Main method. Then terminated. Correct இல்லையா? பக்காவா? Make a note. Note பண்ணிக்கோங்க. Double. Return type with double. Heading வந்து return type with double data type. வேற யாராவது நம்பர் சொன்னீங்களா? 18 வாங்குறது Okay, next we'll change. Remove பண்றேன். Double character மாத்திரம். What is that? Character. So let me remove this thing. Okay, வா. So இங்க வச்சிட்டு control 1. What is that? Control 1. Add return statement. So return character. Return yes something. Character அப்படிங்கும்போது single code. What is that? Single code. Control S. இப்போ நான் என்ன பண்ணும்? இங்க வச்சு வாங்கணுமா? அதை control 1 as a statement to new local variable X. Character X. X print பண்றேன். So flow சொல்லுங்க எனக்கு. Main method, object creation, method calling. இங்க போகும் 100 print பண்ணும். Because of the return type is character, it is returning single character. ஒரே ஒரு character தான் character. இப்போமே characterக்கு single code வந்துரும். So இந்த return keyword with that particular return value எங்க வரும்?
லைன் நம்பர் 17க்கு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஓகேவா? அந்த எஸ் கேரக்டர் எங்க அசைன் ஆகும்? எக்ஸ்க்கு அசைன் ஆகும். இந்த எக்ஸ் இங்கே பிரிண்ட் ஆயிடும். மெயின் மெத்தட் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? ஓகே, ஒரு தடவை அப்படி பார்த்துட்டு பார்க்காம நோட் புக்ல எழுதுங்க. டைட்டில் வந்து கேரக்டர் ரிட்டர்ன் டைப் கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. ஓகேவா? they will give one paper, they will ask you to write. சிம்பிள் தானே?
listen, boolean நான் போடுறேன். கவனிங்க எல்லாருமே. Listen all the people. நீங்க பார்த்துக்கங்க boolean. So character எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்? boolean true or false அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன சொல்லுது? இந்த இடத்துல எரர் வந்துருச்சு. Control 1 add return statement. Return true or false ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல வரணும். By default false இருக்கும். By default false ஏதோ ஒரு வேல்யூ அந்த இடத்துல இருக்கணும். நீங்க எது வேணாலும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் பூலியனை பொறுத்தளவு. ஓகேவா? ஓகே, இந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கண்ட்ரோல் எஸ், கண்ட்ரோல் 1 பிரஸ் பண்ணுங்க. அசைன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு நியூ லோக்கல் வேரியபிள். ஓகேவா? எக்ஸ். இப்போ எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? க்ளோஸ் சொல்லுங்க எனக்கு. மெயின் மெத்தட், தென் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன், நேரா மெத்தட் கால் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பூலியன் ரிட்டர்ன் டைப். புரியுதா? பூலியன்ங்கிறது என்னன்னு புரியுதா? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், சிம்பிள். 100 ரிட்டர்ன். இங்க வந்த உடனே என்ன பண்ணும்? இந்த ரிட்டர்ன் பிளஸ் இந்த வேல்யூவை எடுத்துட்டு வரும். இங்க வந்த உடனே இந்த வேல்யூ எக்ஸ் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆயிடும். அப்ப 100ம் இந்த ட்ரூங்கிறது ஸ்டோர் ஆகும். சிம்பிள் தானே? எழுதிக்கோங்க. போட்டுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். நம்ம இது வந்து லாகின் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்ப யூஸ் ஆகுது. லாகின்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்ப யூஸ் ஆகுது. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வெரிஃபிகேஷன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒரு இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன டேட்டா டைப் ஃபியூச்சர் இருக்கு? ஸ்ட்ரிங் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு, எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க. அப்படி கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. 5 டேட்டா டைப்ஸ் எடுத்துக்கணும். டேட்டா டைப் பண்ணி இருக்கணும். இன்ட், ஃப்ளோட், டபுள், இன்ட், ஃப்ளோட், டபுள், ஸ்ட்ரிங், கேரக்டர். இந்த 5 மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி 5 மெத்தட் வச்சு எழுதுங்க. They will ask you to write the program with all return type. Example 5. Simple. ஓகேங்களா? இப்போ எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்? How many object? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலே போதும். 5 தடவை கால் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணுங்க. சிம்பிள் தான். எல்லாமே ரிட்டர்ன் தான். வாயிலுக்கு வந்து அதையும் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு 6 hours செட்டில்மெண்ட். அப்ப ஆர்மோட் இருந்தாலே ஆர்மோட் எத்தனாவது அந்த இதை பார்த்துட்டு அப்ப அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அதிகமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. தோனி வந்து நம்பர் வந்து 7 மேல பர்ச்சேஸ் நம்பர் 7 அவரு 7000க்கு மேல இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே பாருங்க.
எஸ்சி நம்பர் வந்து 7 கொடுக்குறாங்க. எஸ்சி நம்பர் 7 எனக்கு வேலை அடிச்சுன்னா சர்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது வேலை. ஓகேவா? இதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்கணும். சரியா? இப்போ இதுதான் நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல select எனக்கு வந்து எஸ்சி நம்பர் நெக்ஸ்ட் அதோட பிரைஸ் எனக்கு வேணும். அது அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிரைஸ் என்ன ப்ராடக்ட் அது கூட வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைஸ் அப்புறம் டிமார்ட் எஸ்சி நம்பர் equal to 7 and price எவ்வளவு equal to equal to கொடுத்துருக்கோம். அப்ப எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு ப்ராடக்ட் அதுதானே சரியா? எஸ் நம்பர் 7 எதுவுமே வேற ஒரு நல்ல வரணும்னு அட்லீஸ்ட் ஆகும். இப்ப வார்த்தையே இல்லைங்க அப்படின்றத 7 வந்து 7000 மேல என்ன பண்ணல அடுத்து செட் பண்ண. சரி நான் 200 ரூபாய்க்கு மேல செட் பண்ணேன். 200 ரூபாய்க்கு மேல பண்றேன் செட் பண்றேன். ஓகே டவுட் இருக்குங்க? அப்ப அந்த பொறுத்த வரைக்கும் என்னால இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும். சரி சரி சார் நான் வந்து 200 ரூபாய்க்கு மேல 600 ரூபாய்க்குள்ள அப்ப இந்த என்ன பண்ணணும், அந்த ஆபரேட்டர் அந்த ஆபரேட்டர் சரியா? இதுதான் நம்ம வந்து டெசிமல் அப்படின்னு சொல்லி பிட்வீனுக்கும் ஹண்ட்ரட் அந்த வச்சு தான் யூஸ் பண்றோம். பாயிண்ட் வச்சு எல்லாம் என்ன ஆகணும், பாயிண்ட் வச்சு இந்த காலத்துல கண்டிப்பா பாயிண்ட் வச்சு தான் சார் வரும். கேட்டுக்கோங்க. ஆறுக்கு நீங்களாவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, அன்னைக்கு எழுதிக்கலாம். ஆறுக்கு இது எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பர்சன்டேஜ் அதாவது பாயிண்ட் வச்சு வர மாதிரி எனக்கு எதாவது எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். 1.2, 0.3 இந்த மாதிரி மேபி வர போயிட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு பின்னாடி யாராவது சொல்லிட்டு எழுதலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். யாராவது சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் யாராவது சொல்லலாம். பேச மாட்டாங்க சரியா பண்ணுங்க.
ஆரம்பிச்சு ஏதாவது கிட்ட வேற ஏதாச்சும் இதுலதான் கிடையாது ஏதாவது 1 ரூபா தான் போதும். அப்ப நம்ம டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க 7.5 மட்டும் தான் வரும். ஓகே ஓகே சூப்பர். மெத்தட் ஓரளவு தெளிவாயிட்டோம். சரியா? let me பக்கம் அடிக்கணும். So put title constructor. Okay. Constructor. இந்த வார்த்தை இப்பதான் கேள்விப்படுறீங்களா? இந்த வேர்டு இப்பதான் கேள்விப்படுறீங்க இந்த பேட்ச்ல. ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸியான வார்த்தை கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகேவா? பட் இன்டர்வியூல அதிகமா கேட்பாங்க what do you mean by constructor அப்படின்னு. இது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா I'll remove all the things. இன்டர்வியூல ரிமூவ், ஏன்னா ப்ராஜெக்ட்ல இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நான் ஒரு மெத்தட் எழுதுறேன். கிளாஸ் நேம் என்னங்க? பப்ளிக் வாய்ட். இப்பவுமே மெத்தட் டெஸ்ட் எழுதுவோம் இல்லையா? இப்போ மெத்தட் நேமும் கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் சேமா இருக்கு பாருங்க. கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் SYSO control space bar 500. What is that? Class name A, method name also A. எப்படி சார் மெத்தட்னு சொல்றீங்க? ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்கு. இதே எப்படி சார் கிளாஸ்னு சொல்றீங்க? பக்கத்துல கிளாஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இப்போ கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் சேமா இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? கன்ஸ்ட்ரக்டர். What do you mean by constructor? When class name as well as method name also same. எழுதிக்கோங்க. Point number 1. When class name and method name also same, which is called as constructor. It is a special member function. போட பாத்துங்க. It is a special member function. Okay then. Listen carefully. இங்க பாருங்க சார், இப்போ நான் ஒரு மெயின் மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன். கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். A1 ஈக்குவல் டு நியூ A கிரியேட் பண்றேனா? இப்போ எனக்கு இந்த 500 அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? A1 டாட் மெத்தட் நேம் அப்படிதானே கொடுக்கணும் நார்மலா, அப்படிதானே? அதானே இந்த மெத்தட கால் பண்ணாதான் எனக்கு இந்த 500 அவுட்புட் வரும். அதுதானே நார்மலா பண்ணிட்டு இருந்தோம். எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? நான் ஆப்ஜெக்ட் தானே கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், நான் மெத்தட கால் பண்ணவே இல்லை. கால் பண்ணாதான் எனக்கு அவுட்புட் வரும். இப்ப பாருங்க, ஏதாவது வருதா? அவுட்புட் ஏதாவது வருதா?
அதான் வந்திருக்கா? வரல. சரி, இப்ப நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். கண்ட்ரோல் எஸ். என்னது கிளாஸ் நேம் என்ன? இது என்னது? So class name, method name, no more return type, no more access specifier. அந்த பப்ளிங்கிறதுக்கு பேர் access specifier. அதை பத்தி பேசுவோம். புரிஞ்சிச்சா? புரிஞ்சிச்சா? பப்ளிக் வாய்ட் போட்டா அது ஆர்டினரி மெத்தட் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் அவுட்புட் வரல. இப்ப நல்லா கவனிங்க. கிளாஸ் நேம், மெத்தட் நேம். மெத்தட் நேம் பக்கத்துல என்னது? இது எப்படி சார் மெத்தடுங்கிறீங்க? ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்கு. இப்ப இந்த மெத்தடை ரன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு பக்கத்துல a1 டாட் ஏன்னு கொடுத்தா தானே எனக்கு அவுட்புட் வரும். இப்ப நான் ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், சேவ் பண்ணிட்டேன். இப்ப ரன் பண்றேன். இப்ப எனக்கு அவுட்புட் வருமா வராதா? புரிஞ்சு விட்டதா? அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர் இட்ஸ் a ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலே ரன் ஆயிடும். நான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ண வேண்டாம். புரிஞ்சிருச்சா? அப்ப இதுக்கு ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. ஃபாலோ பண்றீங்களா? they are permanently void. அதை பத்தி டீடைலா அப்புறம் பேசுவோம். இப்போதைக்கு நான் ஜஸ்ட் கிளாஸ் நேம் மெத்தட் நேம் சேமா கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணாலே ரன் ஆயிடும். எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்து எழுதிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். பக்காவா? ஈஸியா புரியுதா? ஏன் சார் இப்படி இருக்கு? இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் வில் டிஸ்கஸ். அவுட்புட்டோட எழுதிக்கோங்க. அரவிந்த் புரியுதுங்களா? ஈஸியா இருக்கா? ஃபைன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் எழுதி விட்டீர்களா? பக்காவா? ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலே ரன் ஆயிடுது. சரி, இப்ப பாருங்க, அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம ஒன் மோர் பாயிண்ட் சேர்த்துக்கலாமா? பாயிண்ட் நம்பர் 3. whenever we create object, whenever we create object, whenever we create object, whenever we create object, the constructor will call பக்காவா? whenever we create object, the constructor will call automatically. பக்காவா? கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன? கிளாஸ் நேம் மெத்தட் நேம் சேமா இருக்கும். ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். எப்பெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆயிடும். என்னமா? அத்தனை டைம் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிடும். ஆப்ஜெக்ட் ஒரு 4 ஆப்ஜெக்ட் அது கிரியேட் பண்ணா 4 தடவை கால் ஆகும். வெரி குட் क्वेश्चन. பாப்பா புரியுதா? சரி, இது எதுக்கு சார் பார்க்கலாம். மெத்தடை வச்சு மெத்தட் இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணாதானே வரணும். பட் நான் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணாலே கால் ஆயிடுது. அப்போ ஏதோ சம்திங் ஸ்பெஷல் இருக்கு. பார்க்கலாம், ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது செம்மையா இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பார்க்கலாம். சரி, கன்ஸ்ட்ரக்டர் புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப இதுல ஃபர்தரா நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி சில கான்செப்ட்ஸ் மெத்தட்ல பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னா என்னன்னு சில கான்செப்ட் பார்த்துட்டு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள வரணும். கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங்லாம் பார்க்கறதுக்கு
டைட்டில் போடுங்க கீழே மெத்தட் ஓவர்லோடிங். மெத்தட் ஓவர்லோடிங். மெத்தட் ஓவர்லோடிங். கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு மெத்தடுக்குள்ள வந்துடும். மெத்தட்ல சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் எகைன் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள வரும். ஓகே, மெத்தட் ஓவர்லோடிங். பாயிண்ட் நம்பர் 1. The same method name actually இது under polymorphismக்குள்ள வரும். We will discuss. ஓகேவா? The same method name with different parameter. The same method name with different parameters. Which is called as method overloading. இந்த பக்கத்துல parameters என்ன அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஈஸியா சேம் கிளாஸ். ஓகே, சேம் கிளாஸ் பார்க்கலாம் எப்படின்னு புரியலாம். ஈஸியான கான்செப்ட் தான். இதெல்லாம் நம்ம 8th படிச்சிருப்போம். சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 8th படிச்சிடறாங்க. இதெல்லாம் பரவாயில்ல, இப்ப நம்ம வேலைக்கு போகும்போது படிச்சுக்குவோம். ஓகேவா சார்? இப்படின்னு என்ன சார் ஏதோ 2 மார்க் மாதிரி இருக்கு, பார்க்கலாம். பார்க்கலாமா இது என்னன்னு? இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்ப ஒரு மெத்தட் எழுதுறேன். பப்ளிக் வாய்ட் டெஸ்ட். சரியா? இது கன்ஸ்ட்ரக்டரா? கிடையாது. கிளாஸ் நேம் வேற, மெத்தட் நேம் வேற. SYSO கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார். சரி, நான் ஒன் மோர் மெத்தட் எழுதுறேன். பப்ளிக் வாய்ட் டெஸ்ட். அதே நேம்ல டெஸ்ட், பட் அது உள்ளற இன்டிஜர் எக்ஸ். SYSO கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் எக்ஸ். பாருங்க, இங்கேயும் டெஸ்ட் மெத்தட், பட் இங்க 0 பேராமீட்டர், இங்க 1 பேராமீட்டர். பேராமீட்டர்னா உள்ள ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஆர்குமெண்ட்ஸ்னாலும் ஒண்ணுதான், பேராமீட்டர்னாலும் ஒண்ணுதான். இங்க என்னது? 0 பேராமீட்டர். இங்க எத்தனை பேராமீட்டர் இருக்கு? 1 பேராமீட்டர். பேராமீட்டர்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள உள்ளது. இதுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை பாருங்க. இங்கே இன்டிஜர் எக்ஸ்னு ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்துருங்க. பேராமீட்டர்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள உள்ளது. அரவிந்த் புரியுதுங்களா? பேராமீட்டர் மீன்ஸ் இதுக்குள்ள எம்டியா இருக்கு. இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள, இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரே ஒரு வேல்யூ எக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருங்க. அப்படின்னா 1 பேராமீட்டர் ஆர் ஆர்குமெண்ட் ஆர் 0 ஆர்குமெண்ட், ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஆர்குமெண்ட்னாலும் ஒண்ணுதான், பேராமீட்டர் ஒண்ணுதான். அப்ப ஒரு கிளாஸுக்குள்ள சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃபரண்ட் பேராமீட்டர் which is called as method overloading. மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னா என்ன? ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸ்க்குள்ள மெத்தட் நேம் சேமா இருக்கு. இங்க பாருங்க, டெஸ்ட், இங்கேயும் டெஸ்ட், ஆனா பேராமீட்டர் மட்டும் வேற இருக்கு பாருங்க. இங்க எதுவுமே இல்லை, 0. இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அப்படி இருந்தா இப்ப என்ன? ஓவர்லோடிங். சார் இதுக்கு எப்படி சார் அவுட்புட் எடுப்பீங்க? மெயின் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார். பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. A1 equal to new A open bracket close bracket semicolon. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் எப்படி கால் பண்ணணும்? வாட் இஸ் தட்? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். அந்த டெஸ்ட் மெத்தட் எப்படி கால் பண்ணுவேன்? A1 டாட் டெஸ்ட். எம்டி மெத்தட் தானே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரும், அப்புறம் இங்க வரும், நேரா இங்க போயிட்டு இந்த 100 பிரிண்ட் ஆயிடும். சரிங்களா? இப்போ நான் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும். அடுத்து A1 டாட் டெஸ்ட் ஆஃப் உள்ள ஏதாவது நான் பாஸ் பண்ணணும்ல, நான் 500 பாஸ் பண்றேன். அப்போ சிங்கிள் பேராமீட்டர். அது இங்க எம்டி பேராமீட்டர் போனோம்னா இங்க போயிடும், இதை பிரிண்ட் பண்ணிடும். இப்போ நான் 500 கொடுத்தோம்னா சிங்கிள் பேராமீட்டர் நேரா இங்க வரும். இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 500 அசைன் பண்ணிட்டு இந்த 500 இங்க கொடுத்துரும்.
புரிஞ்சிச்சா? ஸோ the க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் இங்க வரும், கீழே வந்தோடனே மெயின் மெத்தடோட க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் இங்க இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னே என்ன ஆகும்? டெர்மினேட் ஆயிடும். புரியுதுங்களா? ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ரன் பண்றேன். பக்கா திருப்பி சொல்லவா? கண்ட்ரோல் மைனஸ் மைனஸ் நான் ஃப்ளோ சொல்றேன். கண்ட்ரோல் சி, எம்எஸ் பெயிண்ட், step number 1 main method, step number 1, step number 2, step number 3. The moment இந்த லைன் வந்தவொடனே எங்க போகும் கண்ட்ரோல்? 0 பாராமீட்டர் எடுத்துட்டு போகும். 0 பாராமீட்டர் தானே? ஸ்டெப் நம்பர் 4, ஸ்டெப் நம்பர் நேர கண்ட்ரோல் எங்க வரும்? இந்த லைன்ல இருந்து இங்க வந்துரும். ஸ்டெப் நம்பர் சிங்கிள் பாராமீட்டர் இருக்கு, 1 பாராமீட்டர் கண்ட்ரோல் எங்க போகும்? இங்க இருந்து 500 எடுத்துட்டு நேரா 1 பாராமீட்டர் இருக்கிறது போகும். இந்த எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணும். கரெக்டா? ஸ்டெப் நம்பர் 8, ஸ்டெப் நம்பர் அடுத்து நேரம் இங்க வரும், அப்படியே இங்க வரும். ஸ்டெப் நம்பர் எது வேணா கொடுத்துக்கலாம். மெத்தட் ஓவர்லோடிங் புரியுதா? சேம் கிளாஸ்க்குள்ள சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃபரண்ட் பாராமீட்டர். நம்பர் போட்டு பக்காவா போடுங்க பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எழுதி இந்த ஃப்ளோவோட எழுதிக்கோங்க. இதுக்கு பேரு தான் என்னது இதுக்கு பேரு? ஈஸியா இருக்கா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணல? ஓகே சார், சூப்பரா பண்ணுங்க. மேக் அ நோட். ஓகே, we'll go one more example. Okay வா? Control plus plus. Public void test பாருங்க, integer x comma float y. How many data types I have given? ரெண்டுமே வேற வேற. SYSO control space bar x, SYSO control space bar y. Done. அப்படியே காப்பி பண்றேன். Control C, Control V. ரெண்டுமே இன்டிஜர். இங்க ஒரு இன்டிஜர் ஒரு ஃப்ளோட். இங்க ரெண்டு பாராமீட்டர் தான். இங்க how many பாராமீட்டர்? 2 பாராமீட்டர். 2 பாராமீட்டர். அதுல 1 into 1 float. இங்க 2 பாராமீட்டர் தான், பட் 2 में இன்டிஜர் தான். இந்த கமாண்ட் லைன்ல கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகுது? சும்மா நம்ம புரிதலுக்கு இதுவும் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் தான். அப்ப டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ். புரிஞ்சிச்சா? கேட்பாங்க. எழுதிக்கோங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 3ல which
Method overloading consists of both. It consists of both different number of parameters or different types of parameters. Parameters or arguments, both are same. Okay, va? Okay. நெக்ஸ்ட் போலாமா? இங்க பாருங்க, இதுக்கு அப்படியே இந்த மெத்தட் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். மறுபடியும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு லேட்டஸ்ட் மெத்தட் தான். String. What is that? String X. Very good. Character Y. Float. Float Z. புரியுதுங்களா? How many parameters? 3 parameters. Control. ஓகேங்களா? ஸோ மெத்தட் ஓவர்லோடிங் தான். புரிஞ்சுங்களா? அதாவது சேம் மெத்தட் நேம் டெஸ்ட் இருக்கு. 2 parameters, both are different data type, same integer, 3 parameters. So same method name with different parameters, different types of parameters, எல்லாமே இருக்கு. மெத்தட் ஓவர்லோடிங். ஏன்? சேம் கிளாஸ்ல இருக்கு. புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ இதை எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? மெயின் மெத்தட் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாமா? A1 ஈக்குவல் டு என்னாச்சு? Z பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. SYSO கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் Z. ஓகேவா? ஈக்குவல் டு A ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட். சரி சரி. A1 டாட் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து மேல உள்ள மெத்தட் இன்டிஜர் ஃப்ளோட். அதுலேயே வந்துடும் எல்லாமே. பாருங்க, இன்டிஜர் ஃப்ளோட் டாட் வச்சோன்னே இன்டிஜர் ஃப்ளோட் கொடுப்பா, அப்புறம் இன்டிஜர் கொடுப்பா, ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் ஃப்ளோட் கொடுப்பா, அதுவே கொடுத்துரும் எல்லாமே. புரியுதுங்களா? ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இன்டிஜர் நான் என்ன கொடுக்குறேன்? 10, 20. ஸோ அடுத்து A1 டாட் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டா? ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் ஃப்ளோட்னால நான் 20.6F அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? அடுத்து ரெண்டுமே இன்டிஜரா? கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் இன்டிஜர். அதுல 30, 40 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் சம்திங். ஓகேங்களா? இன்டிஜர் ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் ஃப்ளோட், ரெண்டாவது இன்டிஜர். A1 டாட் டெஸ்ட், அதுல ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் ஃப்ளோட். அப்படிதானே? ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் ஃப்ளோட் அப்படிதானே கொடுத்துருக்கோம். ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் ஃப்ளோட், ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்ல. String should be in double quote. Double quote la string. I'll give Chennai. Okay. அதுக்கடுத்து என்ன வேணும்? கேரக்டரா? ஓகே ஓகே. ஓகேவா? கேரக்டர் ஃப்ளோட். இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் 1 இது. ஸ்டெப் நம்பர் 2 ஆப்ஜெக்ட். இப்போ ஒரு ஃப்ளோட், ஒரு இன்டிஜர் ஒரு ஃப்ளோட்டை பார்த்தவொன்னே எங்க போவோம்? மெத்தட் ஓவர்லோடிங் நேரா எடுத்துட்டு இங்க வந்து X, Yக்கு அசைன் பண்ணிடும். அவுட்புட் வந்துடும்.
மறுபடியும் எங்க வரும் மெயின் மெத்தடுக்கு வந்து 2 இன்டிஜர் எடுக்கும். 2 இன்டிஜர் எடுக்குதா? 2 இன்டிஜர் எடுக்குமா? எடுக்குமா? எடுத்துட்டு எங்க வரும் நேரா? இங்க எக்ஸ் ஒய்க்கு அசைன் பண்ணும், பிரிண்ட் பண்ணிடும். மறுபடியும் எங்க வரும் கண்ட்ரோல்? இங்க வரும். ஸோ 3 டேட்டா டைப்ஸ். ஏன்னா மெத்தட் நேம் சேமா இருக்குல்ல. ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் ஃப்ளோட் எங்க பாருங்கன்னு பார்க்கும். இங்க வரும். எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு அசைன் பண்ணும், அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடும். கண்ட்ரோல் லெஸ் ரன் பண்ணுவோம். பக்காவா புரிஞ்சிச்சா? நம்ம டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு வேணா ஒரு கோடு மாதிரி வேணா போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும். எஸ்ஓஎஸ்ஓ கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் கோடு இது போட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு அவுட்புட்டும் தனித்தனியா இருக்கும். ஒவ்வொரு மெத்தடோட அவுட்புட் தனித்தனியா தெரியும் நமக்கு. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் உள்ள மெத்தட், செகண்ட் மெத்தட், தேர்ட் மெத்தட். புரிஞ்சுங்களா? கண்ட்ரோல் மைனஸ் மைனஸ் எழுதிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் 2 அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க. இங்க வந்து 6 அதே மாதிரி என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இதுல 6 கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து 3 கொடுக்குறாங்க. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? 6 டிஜிட் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்? கம்மா கொடுத்து 3 கொடுத்தா அங்க வந்து 3 நாக்க 3 பாயிண்ட் வைக்கும். பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நீங்க 3 வேல்யூ ஒரு டேபிள் அதுல இன்டர்வியூ வச்சாங்க, கோட் டேபிள் டெஸ்ட்ல வச்சாங்க. அப்ப நீங்க டிஃபைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so let's continue. Then I close பண்ணிட்டேன். Okay, control plus plus நல்லா கவனிங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன சொன்ன? கிளாஸ் நேம் மெத்தட் நேம் சேமா இருக்கும். ஓகேவா? SYSO கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் 100. கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ பார்த்தோம். ஒரு மெயின் மெத்தட். இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். I would like to create an object. Okay sir. A1 equal to new A open bracket close bracket semicolon. So இப்போ நான் அதை கால் பண்ணணுமா? கால் பண்ணாமே எனக்கு 100 அவுட்புட் வந்துருச்சு. இதே கன்ஸ்ட்ரக்டர். இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஹெட்டிங் போடுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் புரியுதா? மெத்தட் ஓவர்லோடிங் மாதிரியே கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங். Constructor overloading. Constructor overloading. The method overloading மாதிரி constructor overloading எப்படி இருக்கும்? சூப்பரா பண்ணிடலாமா? இப்பதான் இதுல நமக்கு வேற லெவல் லேர்னிங் இருக்கு. இப்ப இது ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர். நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன். கண்ட்ரோல் சி. இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம், ரைட் பண்ணிட்டோம். கண்ட்ரோல் வி. இப்ப நான் இதுல ஒரு பாராமீட்டர் பாஸ் பண்றேன். இன்ட் எக்ஸ். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. கண்ட்ரோல் மைனஸ் மைனஸ் மேல இருக்குது என்னது? எம்டி. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் அலைன்மெண்ட். இங்க பாருங்க, இது ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரா? சோ இதுக்கு இது கொடுத்தோம்னா இது கால் ஆயிடுச்சு. இங்க நான் 500 கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் இட்? 500. இப்போ எனக்கு எத்தனை அவுட்புட் வரும்?
100 வருமா 500 வருமா? இப்போ எனக்கு 500 வேணும்னா என்ன பண்றது? இப்போ நான் ரன் பண்றேன், ரெண்டுமே வருமா? எத்தனை பேருக்கு 2 வரும், எத்தனை பேருக்கு 1 வரும்? நோ இஷ்யூஸ், ட்ரை பண்ணுங்க. How many output we will get it? ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணாலே கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிரும்னு சொன்னேன். இப்போ இது 0 parameter. What is that? 0 parameter. How many parameter in here? 1 parameter. So method overloading கிடையாது, constructor overloading. புரியுதா? மெத்தட் நேம் கிளாஸ் நேம் சேமா இருக்கு. அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டர், சோ 0 parameter 1 parameter, சோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் பக்கா. அப்போ இதை கால் பண்றதுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலே கால் ஆயிடும். இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின், எனக்கு ஒரு அவுட்புட் வருமா, இல்ல ரெண்டுமே வருமா, இல்ல எதுவுமே வராதா, இல்ல என்ன வரும்? ரெண்டுமே வரும். ரைஸ் ஒரு ஆன்ஸ், ரெண்டுமே வருங்கிறவங்க தப்பு கிடையாது, எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க. வாட் அபவுட் யூ கைஸ்? ஒன்னு வரும். நீங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. எது வருதுன்னு பார்ப்போம். எது வந்தாலுமே தப்பு இல்லை, ட்ரை தான் பண்றோம் நம்ம. ஓகேவா? நோ இஷ்யூஸ். ஓகேவா? 100 மட்டும் தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா இப்ப இங்க பாருங்க, இதை நான் கால் பண்ணும்போது இங்க எம்டி தான் கால் ஆகும். சரிங்களா? அப்ப நான் எனக்கு இது வேணும்னா எனக்கு நான் சிங்கிள் பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணும், ஐ நீட் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ஆப்ஜெக்ட், a2 ஈக்குவல் நியூ a ஆஃப், அதுல ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும். புரியுதா? நான் சொல்றது புரியுதா? ஏன்னா சிங்கிள் பேராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஏதோ ஒரு வேல்யூ நான் பாஸ் பண்றேன், சம்திங் எனி வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணணும். இந்த வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணேன்னா இங்க போய் இதை அசைன் பண்ணும், அந்த வேல்யூ இங்க வரும். ஃபாலோ பண்ணீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸே நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 4 இருக்குல்ல, இந்த 4 எக்ஸுக்கு அசைன் ஆகிடும். இந்த 4 இங்கே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். எனிதிங். இல்லை நான் இங்கே 500 கொடுத்தேன்னா இந்த 500 அங்கே போய் எனக்கு அசைன் ஆகும். ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? விச் மீன்ஸ் சிங்கிள் பேராமீட்டர், இது எம்டி பேராமீட்டர். ஃபாலோ பண்ணீங்களா? நான் ரன் பண்ணுறேன், இட் வில் கோ அண்ட் பிரிண்ட் 100 and 500. எவ்ரி ஒன் கிளியரா? எழுதிக்கோங்க, கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் எக்ஸாம்பிள். Let's continue. The last one. இதோட முடிச்சுக்கோ. இப்போ 0 பேராமீட்டர் 1 பேராமீட்டர் எழுதிட்டாங்களா பசங்க? பார்த்துக்கோங்க, போர்டை பார்த்து எழுதுங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஃப்ளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? அரவிந்த் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவது போதும் தானே? இங்கே பாருங்க, the last one. Let me close it. Constructor overloading. A int x. How many parameter? Okay. 1 parameter. SO control space bar x. 1 parameter. Let me copy this thing. Control C. Control V. Integer x, comma
float y, comma, string yes. How many parameter? Three parameter. SYSO, control space bar, y, SYSO, control space bar, z. Three parameter. Single parameter, three parameter. So இன்னொன்னு சென்டர்ல ஒரு 2 வச்சுக்கலாம். சார் எஸ் கொடுத்து ஸ்டிங் எஸ் சார் ஸ்ட்ரிங் எஸ் வச்சிருக்குமா? ஓகே ஓகே. எக்ஸலன்ட். ஓகே. தென் இங்க வந்து கேரக்டர் சி கமா டபுள் டி. ஓகேவா? ஸோ சியை இங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ பேராமீட்டர்? 2 parameter. SYSO, control space bar, D. So totally how many methods are there? Which means how many constructors are? How many constructors available? 3 constructors. So single parameter constructor, double parameter, 3 parameter. Okay then. So constructor overloading achieve ஆயிருக்கா? இப்போ நம்ம main method எழுதலாமா? MAIN control space bar. சொல்லி கொடுங்க. A1 equal to new A of open bracket. First என்ன பண்ணுவோம்? Single parameter. வெறும் இன்டிஜர் மட்டும். இங்க ஒரு x வேல்யூ கொடுத்தா இது கால் ஆயிரும். சரியா? இதுக்கு மட்டும் நான் என்ன கொடுக்க போறேன்? ஒரு x-க்கு ஒரு இன்டிஜர். ஸோ நான் இங்க வச்சுட்டு ஒரு 500 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் கால் ஆயிரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதை பார்த்த உடனே சிங்கிள் இன்டிஜர் எங்க இருக்குன்னு போய் பார்க்கும். இங்க வரும். இந்த x-க்கு 500 கொடுக்கும். இந்த x பிரிண்ட் ஆயிடும். வெளியில வந்துடும். நேரா அடுத்து ஒரு கேரக்டர் ஒரு டபுள். சரியா? ஒரு கேரக்டர் ஒரு டபுள். கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் பி. ஒரு கேரக்டர் ஒரு டபுளா? ஓகே ஓகே. A2 ஆப்ஜெக்ட் நேம் A2. ஒரு கேரக்டர் சிங்கிள் கோட்ல ஒரு கேரக்டர் எஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுளா? டபுள் 78.8999. ஓகேவா? ஸோ ஒரு கேரக்டர் ஒரு டபுளை பார்த்தோம்னா நேராக லைன் எங்கே வரும்? நேராக இங்கே வந்துடும். ஒரு கேரக்டர் ஒரு டபுளை பார்த்துட்டு கேரக்டர் டபுளை பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். இங்கே உள்ள அசைன் பண்ணும், இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? வெளியில் வந்துடும். உடனே க்ளோஸ் காலி பிரேஸை பார்த்துட்டு அடுத்து ஒரு இன்டிஜர் ஒரு ஃப்ளோட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு. கரெக்டாக இல்லையா? நேராக இங்கே வரும். கண்ட்ரோல் பி A3 என்ன வரும்? ஒரு மெத்தட் சிக்னேச்சர் என்ன? ஒரு இன்டிஜர் ஃப்ளோட் ஸ்ட்ரிங். இன்டிஜர் ஓகே 600. அதுக்கடுத்து ஒரு ஃப்ளோட் 0.6f. அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா கமா கொடுத்து டபுள் கோட்ல 5 சம்திங் லைக் தட் ஏதோ ஒன்று. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங். பக்காவா? சார் Same method name A. Different parameter. There are different types of parameters which is called as constructor overloading. குழப்பதா? ஈஸியா இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் சேமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டரா? சேம் மெத்தட் நேம் வித் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஓவர்லோடிங்கா? கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள இருந்தால் அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங். கரெக்டுங்களா இல்லையா? முதல் 2 கொடுத்தா இப்போ 3 கொடுக்குறோம். அவுட்புட் நமக்கு வந்துருச்சு. சரிங்களா? கண்ட்ரோல் மைனஸ் மைனஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துடலாம். அவுட்புட் எழுதிக்கோங்க. இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க.